Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, Maharaj, how are you doing? Are we ready? Да, есть, Махарадж. Все окей. Все, мы готовы. Yes, Maharaj, ready. All right. So, first of all, big jai to Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj ki jai. And a big jai to Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki jai. And our Sri Rupa Nuga Guru Bhaga ki jai. So, Maharaj, any question or any topic from your side? Махарадж, есть ли какие-то вопросы или какие-то темы, которые вы хотели бы обсудить в храме? Да. Есть вот Нанда-прия. А как было при Гурудеве? Как вы готовились к Гауру Пурниме? Как задолго? Что вы делали? Как вы проповедовали? Собирали пожертвования? То есть как все это происходило канун такого большого праздника, как явление Махапрабху? Как это было? Нанда-прия очень жадная и преданная. Ей хочется все и сразу. Maharaj, the question is, how it was during Gurudev's time, perhaps Guru Maharaj's time too, how devotees would prepare ahead for the Gaura Purnima festival, how they would collect donations, preach, make sure that everything is ready for the devotees to arrive. So, how long have we got to answer this question? I actually said something similar to her. I said she is very greedy devotee. She wants everything and now. Махарадж спрашивает, а сколько у нас времени есть для того, чтобы ответить на этот вопрос? Сколько пожелаете, как божественный поток пойдет? She says, we can just go with the flow, Maharaj. Of course, yes, we are flowing. So I was just about to mention that from the beginning part of preparation for Gaura Purnima, we would have already started something like the beginning of the year. We would have sent out, first of all, prepared invitations. So we have to write the invitation, the wording. Gurudev would check the wording. Then we printed invitations on card. На самом деле, практически с Нового года мы начинали готовиться к тому, чтобы подготовить пригласительные карточки, потому что, как понимаете, раньше все это рассылалось по почте, поэтому мы составляли лист тем, кому эти открытки будут отправлены, потом составляли текст и потом писали все эти открытки пригласительные. And we would print this at basically the time of Gurudev's Vyasa Puja, means we'd have everything ready for posting, because we would have to go to the post office to mail these all over the world. This was our original plan and program. И мы обычно заканчивали распечатку всех этих открытых пригласительных карточек где-то в районе Вьяса-пуджи Шрила Гурудева, и потом мы отправились на почту и рассылали их по всему миру. So it began with the wording, setting the dates, and including also the festival dates before and perhaps afterwards as well. So it was quite a job just to make the invitation, and according to Gurudev's approval too. Все начиналось с того, что мы решали, в какие даты будет проводиться фестиваль, плюс нужно было составить правильный текст для приглашений, и этот текст нужно было также спросить, чтобы Шрила Гурудев посмотрел и одобрил. And you are all young. Do you know what a typewriter is? We would literally type out the addresses on the envelopes. We'd have the list, and we'd be reading the list and typing the envelopes, and then somebody's putting the invitations in the envelope, somebody else is putting the stamps on the envelopes. All of this, a little factory going on. Well, perhaps only Hrishikesh Maharaj can remember that time. And Paramanandai. Так или иначе, yes. Так или иначе, вы все довольно молодые, и, возможно, вы не помните этого, но раньше, и, возможно, даже не знаете, что такое печатная машинка, но раньше мы печатали все на печатных машинках.
То есть мы сначала печатали на этих приглашениях, как бы, кому они отправляются. После этого запечатывали их в конверты и опять-таки печатали адрес на конвертах, и после этого относили их на почту. And then somebody, and often me, would have to go to Calcutta to the main post office and go to a desk where you watch them cancel all the stamps. Otherwise, it's India. They would steal the stamps and resell them. И после этого я, как кто-то из преданных, отправлялся в Калькутту, в центральный почтовый офис, и не отходя, как говорится, от места, смотрел, чтобы они все погасили все марки, потому что, вы понимаете, это Индия, и зачастую люди на почте, они воровали эти марки, потому что, как понимаете, марки стоили денег. And that's not a rumor, it's reality. We know it happens. We've seen it happening in front of our eyes. Это не какие-то слухи, я вам рассказываю. На самом деле это реальность, с которой мы встречались очень часто, прямо перед нашими глазами это происходило. Anyhow, we'd make this in English, we'd make this in Bengali, and it would be printed at the printing press, all these things involved. So that was the invitations, at least a summary of how Так или иначе, какая-то часть этих приглашений была напечатана как бы на печатной машине, большой печатной машине, потом их заполняли на печатных машинках, потом они запаковывались в конверты, относились на почту. Это была часть подготовления к Гаура Пурними. And then in the 2 months before the Gaura Purnima, approximately during these 2 months, then there would be various collection parties. And by collection, principally, it was collecting foodstuffs, means rice, in particular rice, dal, and potatoes, if they have potatoes now. И за 2 месяца до Гаура Пурнимы преданные, они собирались в различные группы и отправлялись для того, чтобы собирать пожертвования. В основном они собирали рис, они собирали дал, и также, если была картошка, они также собирали картошку. And this would be in conjunction with doing pandal programs and house programs in the villages. И одновременно, когда они занимались сбором пожертвований, в тех деревнях, в которых они собирали пожертвования, проводились пандальные программы. And other devotees, including Bhakti Lalita, and who most of you know, I think, and also Bhakti Chandan Parvat Maharaj, who passed away a couple of years ago, they would be in Calcutta collecting donations for funds for Gaura Purnima from the business people. И какие-то преданные, например, вы знаете наверняка Бхакти Лалиту Диди, Бхакти Парват Махарадж, который не так давно оставил этот мир, они отправлялись в Калькутту и собирали пожертвования с различных бизнесов. Ashram Maharaj and Saraswati's husband, Adityanandan Prabhu, others, various devotees would be collecting in Calcutta. Ашрам Махарадж, Бхакти Кусум Ашрам Махарадж, он занимался сбором пожертвований в Калькутте, а также Адитянандан Прабху, муж Сарасвати Диди, которая занимается нашим храмом в Лондоне. And so this is basically the activities taking place now, and then of course arranging for the repainting where necessary, some repainting or preparations at least of the rooms and preparation. Maintenance. Right, the maintenance, so that everything is as spick and span as possible for when the devotees come. А также в этот момент проводился легкий небольшой ремонт в тех комнатах, в которых будут жить преданные, и как бы эти комнаты готовились к тому, чтобы преданные могли приехать и сразу в них заселиться. And in India, at least in our temple, they would use this lime paint, which is very cheap, but it means that literally every 3 years you'd really need to give a coat of paint to keep the rooms looking spick and span. And a coat of paint makes a big difference, even when it's cheap paint. И в Индии, как вы знаете, использовались, я думаю, в российском эквиваленте это будет и звездка, правильно, которая на стены, еще в советское время и все. Так, Махарадж, да? Да, вспоминаю. Вот именно этой звездкой, как бы, самой дешевой, красили стены, но и, как обычно, как бы, через год они опять превращались как бы в такой очень старый вид у них становился, поэтому их опять красили и звездкой, и на самом деле разница была гигантская. And just how much of a transformation
before Guru Maharaj's Vyasa Puja, one year in particular, I remember, there was particularly big flood. And so all of the downstairs rooms, the Nat Mandir, everywhere downstairs was underwater. And when the water receded, everywhere there was mud, the walls were mud, everything. But one coat of this very cheap paint just like slapped all over the walls. It's amazing how within 2 weeks everything was transformed and ready for the devotees. Махарадж говорит, что на самом деле разница после того, как красили стены, была удивительная, была очень большая. Например, иногда были большие потопы, и мат затопляла Ганга, все как бы первые этажи внизу были затоплены. Когда воды Ганги сходили, то все стены, они, естественно, были в глине, они были в каких-то водорослях и так далее. И мы, например, просто брали эту звездку, и всего лишь один слой из звездки он превращал как бы эти здания, эти комнаты в новорожденные комнаты. And then we'd have to also plan with the devotees. As devotees are coming, we are delegating, sharing the service, because to look after many devotees, many services are required. А также по мере того, как прибывали преданные в наш храм, мы распределяли служение. У нас было очень много служений, и все преданные были очень заняты в этом. And I saw this I was going through my old files a couple of days ago. Sometimes it's good to clean out the cupboards, and I came across the maps, the floor plans of all of our buildings in Navadip, in Calcutta, in Govardhan, in Vrindavan, like this, because we would print out these floor plans and try to arrange where all the devotees, who would stay where and with which devotees, like this. И недавно Махарадж нашел какие-то очень старые файлы у себя, которые там давно уже залежались, как говорится, в ящиках где-то. И он решил их почистить, и он нашел файлы, которые, это были распечатки, файлы, которые потом распечатывали, это были планы этажей, и в каждой комнате было написано, какие преданные там остановятся, уже было расписано заранее. And we had a very naughty notice made by a very naughty devotee, that because it was very difficult to satisfy everybody with their accommodation. Many devotees satisfied, but some devotees always having some difficulty with their accommodation. They didn't want to share with that person, or somebody else had a better room than them, but they joined the temple like a week before them. Whatever it may be, these things come up repeatedly, I'm afraid. Так или иначе, я думаю, у вас такая же ситуация, возможно, была когда-то. Но это периодически возникали проблемы, когда большинство преданных были довольны всем, что им предоставлялось, комнатами, соседями по комнатам. Но были преданные, которые любили пошалить и говорили, что нет, я не хочу жить с этим, я хочу жить с тем. Этот преданный пришел на неделю раньше меня, и я как бы считаю себя там старшим преданным, я с ним больше не буду жить, и так далее. Ну, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Anyway, this naughty devotee made a naughty sign one year around this time, which said, when we had no facilities, we had no complaints. Now we have much facility, ... And didn't say any more than that. Один преданный, Махарадж говорит, что он шаловливый преданный, я бы сказал, что он довольно разумный преданный. Он не смог больше терпеть эти жалобы, и он тогда распечатал большое объявление, повесил его на дверях офиса, и на нем было написано: раньше, когда у нас не было комнат, не было как бы где расположиться, у нас не было проблем. Сейчас, когда у нас появилось много комнат, и после этого последовало многоточие. And really, I went there just after Goro Panima of 1982, so many devotees were there, and our accommodation was absolutely with every devotee on the floor in the simplest possible way. Just, okay, we have a place to sleep. And everyone was just completely satisfied to be able to be at the mat and to be with Guru Maharaj and Gurudev. Я помню, когда я приехал в Мат в 1982 году, это было как раз-таки перед Гаура Пурнимой,
На самом деле не было практически никаких комнат, где мы могли бы остановиться. Были какие-то общие залы, может быть, какие-то помещения, в которых мы вместе все спали. Я помню, насколько счастливы мы были просто быть в Мадхе и иметь возможность общения с Гуру Махараджем и с Гурудевом. Anyhow, we obviously had to adjust with the times and try to make all the devotees happy. So, good knowing a little bit of the nature of different devotees, who can be with who, etc. And so we plan out the accommodation as best as we could. И тем не менее мы старались удовлетворить всех преданных, мы пытались понять различную природу различных преданных, с кем они могут жить, с кем они не могут жить, и как бы наилучшим образом старались их удовлетворить. And then we, as the time got nearer, and all this time, then devotees, they arrive bit by bit, and then closer to Gaurupanima, then quite a big wave arrives, at the last moment. So we'd arrange for devotees to meet the devotees arriving at the airport, to arrange taxis if they wanted taxis, all this kind of thing to help them come to the mat. И когда преданные начинали прибывать, это были как будто волны. То есть преданные приезжали группами, индивидуально, и тогда мы отмечали, когда они прилетают, и организовывали такси, а также преданных, которые могли бы забрать и встретить их в аэропорту. And coming to the mat, then naturally we're helping for the devotees to come to meet. Earlier on, Guru Maharaj, when Guru Maharaj is with us, directly, and then of course Gurudev for many, many years, so that Gurudev can also greet them when they come, after they get settled in, have some prasad, then come and meet Gurudev, and then join the daily routine in the temple of the programs and seva. И когда преданные располагались по своим комнатам, немножко как бы оседали в Мадхе, через какое-то время Махарадж занимался тем, чтобы организовать встречу этих преданных с Гуру Махараджем, когда Гуру Махарадж присутствовал, и позднее со Шрилой Гурудевом, чтобы он мог поприветствовать всех преданных. And then, every day it's getting busier, and we're coming up to the time of the beginning of the parikramas, and then by that time, we've got a lot of devotees, you can say, especially in the later years. И ближе к парикраме становилось все больше и больше служения, больше преданных собиралось. Особенно в поздние годы у нас собиралось очень много преданных как раз-таки к моменту начала Навадвипмандал парикрамы. And I can say something, a little observation, that Krishna was actually very kind to us, because as the temple expanded, and so we had to simultaneously meet devotees in different places. At that time, we got these little walkie-talkie things from Brinda, from America. She brought these walkie-talkies. And so this way we were actually able to communicate with the buildings as long as they remember to keep it charged and keep it turned on, etc. And then as the temple got even bigger, and we got that 5-story building, so really you had to be an athlete and a miracle worker to be in different places at the same time. That's when mobile phones came. So Krishna was very kind to us to give some opportunity to be able to communicate. Я хотел бы отметить, что Господь был очень милостлив и добр к нам, потому что, поскольку Мадха очень сильно разросся, появилось очень много преданных, которые приезжали, в особенности на фестиваль Гаура-Пурнимы, а также появились новые здания. Как вы знаете, появился гестхаус, который рядом с Говинда-Пурнимой, потом появился этот пятиэтажный еще один гестхаус, который рядом с тем гестхаусом. И когда преданные приезжали, нужно было отводить их по разным комнатам, было очень сложно коммуницировать. Мы практически становились атлетами, приходилось бегать туда-сюда, и тогда Кришна позаботился о нас, дав нам сначала walkie-talkie, которые Вринда Диди, ученица Говинда Махараджа, привезла из Америки, а позже появились мобильные телефоны. Таким образом, Господь спас нас. Anyhow, by the time, within 2 or 3 days before the parikramas begin, then all devotees that are also arriving, the collectors from Calcutta, the village collection parties, because we'd have more than one group out doing collection of the food and the programs. So everyone's coming together and a build-up to the beginning of Gaurupanima.
festival. И ближе к парикраме собирались все преданные, не только преданные, которые приезжали из разных стран, а также преданные, которые собирали пожертвования в Калькутте, и те преданные, которые ездили по деревням и собирали пожертвования там. Все собирались вместе, и начиналась парикрама. And one thing is that the building up to Gaurapanima, then the parikramas, and then everything is associated with all of the, the running of everything every day. But one sad thing is that as soon as Gaurapanima has come, and even on the very next day, that big feast for Jagannath Mishra's festival, Mahotsav, then even the afternoon, well, not the afternoon, but Jagannath Mishra's festival day, even that day, suddenly we find ourselves having to do the opposite, and that is helping devotees to leave from the temple. And that wasn't a happy thing for me. That, no, stay some time, don't leave so soon. И, к сожалению, наступал тот момент, этот момент обычно наступал после Гаура Пурнимы, на день пира Джаганатхи Мишры. Многие преданные, они уезжали, и я всегда, у меня всегда было такое состояние, я с сожалением относился к этому и пытался убедить преданных: не уезжайте так быстро, останьтесь на какое-то время. And then so many other details in the middle, but with the teamwork of all the devotees, then we can say happily that every Gaurapanim went in unique. Everyone was unique, but every festival went ahead happily with the devotees. Many challenges. Sometimes the wind came and knocked down the pandals on the roof and flooded the devotees. Lots of different things happened, but the ship kept on going. На самом деле, каждая Гаура Пурнима, каждый фестиваль он был абсолютно уникален. У нас была очень хорошая команда, и что бы ни происходило, например, иногда ветер мог сдуть пандалы, могли опрокинуть водяные баки, которые могли затопить там комнаты, в которых жили преданные, так или иначе, мы справлялись с этим, и все были очень счастливы, благодаря совместному служению. And actually, you have made me very happy to remember those days. И на самом деле, этот вопрос сделал Махараджа очень счастливым, потому что это позволило ему вспомнить те дни. And here, the day, tomorrow, okay, now is tomorrow. Tomorrow we're going to start our reading of Navadip Dham Mahatmya and Navadip Bhavataranga. So we are now just coming into this sort of getting into the Gaurapanima mood. And of course, in the meantime, we have Nityananda's appearance day and other festivals. И мы с завтрашнего дня, например, в итальянском храме начнем читать эти две книги, Навадвипа Бхава Махатмя и Навадвипа Бхава Таранга. Уже готовится к фестивалю, готовится к парикраме, а также к дням, таким как явление Нитянанды Прабху. This is a summary. Так или иначе, это в общем я попытался объяснить и рассказать, как все это происходило. And all this while we'll be having additional programs for the preparation for Gaurapanima. We'll be having the English or Russian, or English and Russian, sometimes English, Russian and Spanish all taking place at the same time. Programs every morning at 9 o'clock on the Samadhi Mandir, and sometimes the Russian group at exactly the same time. They will be just in the Nat Mandir, so that's the time for like non-Bengali Harikatha, if you like, was 9 until 10 or 10:15. И традиционно у нас проводилась Харикатха для западных преданных, и зачастую это было на английском языке, на испанском языке, на русском языке, одновременно могло быть на всех трех языках. А когда приезжала большая группа русских преданных, они обычно располагались в Нат-Мандире и проводили утренние программы с 9 до 10. And the decorations, the cowshed, the gardening, the cleaning, the many projects taking place with the devotees. И бесконечное количество различных проектов, различного служения. Нужно было украсить храм, нужно было позаботиться о гашале, о коровах и так далее. Харе Кришна. Махарадж, можно вопрос? Please, пожалуйста. Дандават.
Вопрос такой, что есть разные наставления гуру, и некоторые наставления реализовываются на вдохновении, беспрепятственно и воодушевленно, а некоторые наставления связаны с какими-то тяжелыми моментами, с препятствиями, неудачами. Что является приоритетным? То есть как нужно относиться к этому? То есть идти там, где поток, или то есть как воспринимать эти трудности, или наоборот идти там, где поток есть и легкость. То есть как с этим быть? Maharaj, there are different instructions by different gurus, and quite often we're trying to fulfill their instructions, and some are very easy, we're very enthusiastic about it, it's just flowing. But in some service, in some seva that are coming to us from different Vaishnavas, it is very difficult. We're facing some problems. How should we see it? I mean, how should we face those problems? How can we overcome that? Or because we have this tendency to try to do something that is easier and try to delay doing something that is more difficult. So can you say something about it? Well, I mean, within any ashram, but in any like society, whether you officially call it a society or a family, any family, there must be some kind of hierarchy. The father is going to say what's to be done, or the manager will say what's to be done. They can discuss together. But we need to be responsible in our service. And if we have many masters telling many different things, that is going to be difficult to harmonize. But we want to be able to hear from one person, then they may be consulted with many, but we need to have some organization in such a hierarchy of savor allocation. It's not one savor is more important than another, but that is important. В действительности мы должны понимать, что когда мы находимся в храме, храм или ашрам, он также подобен семье. В каждой семье есть определенная иерархия. Есть человек, который непосредственно отвечает за этот храм, который распределяет служение, который также дает наставления о том, как исполнять эти служения. Но также могут быть другие вайшнавы, которые тоже могут давать наставления. Но когда мы находимся в этой зоне служения, как, например, ашрам или храм, мы должны стараться следовать одному авторитету. То есть там должен присутствовать один авторитет, от которого мы должны получать служение. И наши приоритеты в служении должны быть такими, что мы будем следовать тому служению, которое хочет от нас именно лидер этого места, этого ашрама или храма. Но между собой старшие вайшнавы, они будут консультироваться так или иначе. То есть это иначе это превратится в определенный хаос. Мы не сможем делать все. У нас будут руки полные служения. Одно мы получили от этого духовного, от этого вайшнава, другое мы получили от другого вайшнава. And we hear Guru Maharaj talking about Goloka Vrindavan too. That there we are put under the charge of somebody. So there are so many things to do. Just like in the material world, there are so many things to do, which are not directed to Krishna. But just think how many things can be done, infinitely more things, when Krishna is at the center. But we will be under the care of somebody. We will hear from them, oh yes, they are taking care of me, they are giving me this direction, that direction. So it is happening in Goloka Vrindavan, and we want this also similarly to happen here. И что говорить об этом мире? Мы понимаем, что в этом мире есть много чем заняться и много чего нужно сделать. Также в Галоке Вриндавана, в мире, где находится сам Господь Кришна, окруженный своими слугами, когда мы, например, попадем туда, нас поместят под покровительство и руководство кого-то из преданных. Потому что представьте себе, это Галока Вриндавана, все вокруг вращается вокруг Кришны. Представляете, сколько там служений? Поэтому, когда мы там будем находиться, когда мы туда попадем, мы будем служить под руководством определенного преданного, который будет занимать и распределять это служение. And otherwise, if we are hearing from different devotees and we are thinking, oh, then what should I do? Then if it's not that you're actually within, okay, my service is to do what such and such tells me to do,
if we are in a bit of a fluid position, which you can say possibly in like the family life, etc. in particular, they're living a little independently but hearing from various devotees, then we should always try to select what we really will consider that Guru Maharaj and Gurudev would say, oh, out of these, this is the best thing to do for the Krishna consciousness, for the seva. И иногда мы можем находиться в определенном независимом положении. Например, если вы домохозяин, вы живете отдельно от храма, от ашрама, у вас семья, у вас есть какие-то обязанности, и, безусловно, вы слышите различные наставления разных вайшнавов, разных духовных авторитетов. В этом случае нужно подойти к этому следующим образом. Нужно подумать, какие бы из этих вариантов, многочисленных вариантов служения удовлетворили Шрилу Гуру Махараджа или Шрилу Гурудева. Нужно послушать свое сердце и поступить соответственно. And in Navadip, when we're talking about like what seva to do, we actually put up on the entrance to the beside the entrance to the book room, where everybody, all the Western devotees have basically come there to meet the other devotees. We had a sign which was seva opportunities. So that was giving a list of things which needed to be done now, things which are needed to be done. And then there's a column where, volunteer, and then you put your name for doing that. But that was also one way that devotees can feel some freedom. Oh, yes, here's a choice of things, I'd like to do this. И, например, в Навадвипе мы подходили к подобной ситуации следующим образом. У нас была доска, на которой мы вывешивали то служение, которое нужно сделать. И напротив мы оставляли колонку. И преданный, который читал, и, например, если он видел, что нужно коровник почистить, он мог записать, его это вдохновляло, он написал свое имя, я этим займусь. Такой-то, такой-то даст, будет чистить коровник. Таким образом, преданным был предоставлен определенный выбор в служении. But still, when some service is staying there for some time with no volunteer, then we do have to think, okay, we need to help somebody to volunteer here. И, конечно же, когда то служение, которое нужно было сделать, и которое также висело на доске, не находило никаких волонтеров со стороны преданных, нам приходилось искать их самим и говорить им так: ты сегодня будешь волонтером, или ты будешь сегодня волонтером. And it has to be like that. We must sometimes do something we don't want to do. I mean, after all, this is part of surrender. Это совершенно естественно. Иногда нам приходится делать то, что мы, может быть, не хотим делать. Ведь это является частью нашей жизни как преданных, частью предания. Есть ли еще вопросы у кого-то? Харе Кришна. And we must feel fortunate to have the opportunity to serve. I promise you, so many people, they do read the books, but they have no service opportunity. They're not with devotees. They're not in an ashram. They somehow, they want to meet devotees. They want to be with devotees. So in the ashram, you get an opportunity every day. So not to take it for granted. И мы должны всегда помнить, насколько ценно служение. Ведь существует очень много преданных, которые могут жить вдалеке от храмов, вдалеке от ашрамов. Они могут читать книги, им может очень хотеться совершить служение, но у них нет каких-то конкретных возможностей к этому. Поэтому, когда мы попадаем в эту среду, в среду храма или ашрама, и нам предоставляется возможность послужить, мы не должны принимать это за должное. Мы должны это очень сильно ценить. Служение обрести очень редко, это очень редкая возможность и большая удача для нас. And that applies to a lot of things in our spiritual life, not to take anything for granted. The prasadam, the deities, the devotees, the singing, the japa, any department, not that we have the books, the access to the books, the classes, everything, not to take for granted. They are all very valuable and very rare. И вне всяких сомнений это также относится к другим аспектам нашей жизни, как преданных. К прасаду, к воспеванию, к вайшнавам, которые окружают нас, к джаппе, книгам, возможности читать эти книги, соприкоснуться с этим знанием. Мы всегда должны ценить эту возможность и не принимать это как задолженное, не развивать какую-то определенную фамильярность к этому и пренебрежение.
and our electronic devices and all these things, not to take them for granted for what they can help us to, not only to hear about the Lord, but we can hear all day about the Lord while doing other things. И в действительности даже как бы наши электронные всякие гаджеты, которые у нас есть, мы также не должны принимать за должное, потому что с помощью их мы сможем помнить и слушать о Господе практически весь день, 24 часа в сутки, и одновременно заниматься каким-то другим служением. Дандават, Махарадж, спасибо огромное. Харе Кришна. Очень часто вопрос задают, как совместить материальное и духовное? Вопрос практически постоянно. Это самый любимый вопрос китайских преданных, сколько я помню. How to combine material and spiritual? Don't throw out the material. Hold on. Only spiritual. Meaning material life and spiritual life. You know what I mean? The devotees sometimes they have different responsibilities. They have to go for jobs. They have to take care of the families, the parents, etc., etc., etc. Maharaj, we are all on a unique path. Махарадж, у нас у всех очень индивидуальный и абсолютно уникальный путь. What you have to go through in your life, what I have to go through in my life, what the next person has to go through in their life, it is different. У каждого человека этот путь уникален. У меня он свой, у тебя он свой, у других он также свой. But the goal must always be exclusive devotional service. Но мы все должны стремиться к эксклюзивному преданному служению. Мы должны целиком посвятить себя, стремиться к этому, для того, чтобы посвятить себя целиком, полностью служению. And you see Mahaprabhu, he gave instructions sometimes, you go back to your family, look after your aged mother and father. When they pass away, then you come to live in the temple or live in the holy dham. So sometimes he's giving that instruction, but that doesn't apply for everybody. И мы слышим в лилах Шри Чайтаньи Махапрабху, как зачастую он дает советы своим преданным, после того, как они приходят к нему и выражают свое желание остаться с Махапрабху, он говорит, нет, возвращайтесь обратно и позаботьтесь о своих родителях, о своем отце, о своей матери. И когда эта ответственность, вы свободны от этой ответственности, то тогда вы можете вернуться и присоединиться ко мне. We should try to be fully surrendered all the time so that our material duties, just as in that case Mahaprabhu is giving that direction, then it's the will of the Lord. And in our case, we may not meet Mahaprabhu around the corner, but the Vaishnavas and Guru are giving us direction. So we'll try to follow our life under their direction. И суть всего, чем бы мы ни занимались, мы должны стремиться к этой цели, к преданному служению Господу, посвящать все преданному служению Господу. И, может быть, естественно, как бы мы не получим эти наставления от Махапрабху, но, тем не менее, сейчас у нас есть гуру, у нас есть шастры, которые могут дать нам эти наставления. Otherwise, Bhaktivinoda Thakur's bhajans, the Sharanagati, 50 songs of Sharanagati, they are taking from our, like, a very initial position. They're taking us all the way through to the highest position. But there, Bhaktivinoda Thakur is giving much advice on harmonizing family, duties, and Krishna consciousness. И в своих 50 песнях Шаранагати Шрила Бхактивинода Тхакур он объясняет принципы предания. И также он объясняет дает какие-то очень практические советы о том, как заботиться, как бы предаваться и быть преданным, и одновременно заботиться о своей семье и исполнять какие-то мирские обязанности. And many things may seem material, but they have to be done. И, возможно, многие вещи, которыми мы занимаемся в нашей жизни, выглядят материальными, но тем не менее мы должны как бы предоставить им определенное внимание. For instance, here I am surprised just to run an official non-profit
society which they're running here, but which has to have funds, they have so much paperwork to do, which looks just like the paperwork in an office. You know, you have bound up in paper, but it's for service. If you don't do this, which looks material, then you can't have the ashram. So, например, вот здесь я сейчас нахожусь в Вилаговинде, в Италии. Я знаю, например, чтобы просто поддерживать ашрам, иногда приходится заполнять столько бумаг, постоянно приходят какие-то проверки. То есть иногда как бы офис выглядит здесь как обычный офис какого-то как бы предприятия. Постоянно нужно что-то сделать. Но тем не менее это выглядит, может быть, материально со стороны, тем не менее ничего общего с материей не имеет. And about family and previous friends, etc., that association is to try to help them as much as possible to understand about Krishna, to hear the holy name, to do some service. Otherwise, you be as good a devotee as possible, and that will give them the best value if they're not coming around, as it were. И по отношению, например, к родителям или, может быть, к старым друзьям, когда приходится общаться с ними или заботиться о них, мы должны стараться дать им возможность соприкоснуться с сознанием Кришны, соприкоснуться с идеалами, мы можем проповедовать им. И если они как бы особо не отвечают на нашу проповедь, то тогда мы можем просто стать хорошими преданными, хорошими людьми. И увидя нас подобными, они автоматически привлекутся. But what you are all doing, this is the solution. Try to live with the devotees, be with the devotees, and automatically, if you're going to fix the leaking roof, you're fixing the leaking roof because it's the ashram, it's for the devotees. You're not doing it for a mundane purpose. Но у вас выпала большая удача, вы на самом деле сейчас находитесь в храме, и, например, если у вас вдруг протечет крыша, то когда вы будете ремонтировать эту крышу, вы будете заниматься служением преданным, служением Господу. Это не будет какая-то материальная деятельность. Апракрита. Yes, апракрита. Шрила Гурудев, он замечал об этом, он говорил, что апракрита. Пракрита — это материальное, а пракрита — это то, что не имеет ничего общего с материальным, это духовное. И Гурудев говорил, что зачастую какие-то моменты, они выглядят материально, тем не менее, поскольку они связаны со служением Господу, со служением вайшнавам, они имеют духовную природу, хотя внешне они могут выглядеть материально. And gradually our change of vision comes about. We will understand, oh yes, I'm seeing things differently than 10 years ago, than 20 years ago, than 30 years ago. Just like children growing up, they see things differently when they're 5 years old, 15 years old, 25 years old. 35 years old. We are growing up in devotional life too. И со временем мы растем как преданные, так же подобно как дети. Дети, они вырастают в подростков, подростки в юноши, юноши во взрослых. Также в нашей духовной жизни происходит этот определенный рост. И как этот рост заключается, не могу как бы суммаризировать Махараджем, но заключается в том, что мы становимся зрелыми преданными. Мы начинаем видеть широту сознание Кришны, широту служения, как все связано с Господом, как все связано с преданными. И именно через эту призму мы видим, что бы мы ни делали, мы можем посвятить этому служению. Таким образом, все будет взаимосвязано. But for us to grow up healthy, then we need to take the right diet, we need to get the right exercise, do the right things, have the right ambition if we are going to be successful. So all of these things the materialists are doing, but we are doing in the spiritual side, parallel. И для того, чтобы вырасти духовно, то есть вырасти, стать как бы духовной личностью, нам нужны определенные условия, так же как в материальном мире. Нам нужна хорошая пища, нам нужны как бы упражнения физические, все, что как бы необходимо для физического роста в материальном мире, также нужно и для духовного мира. Но это обладает другой природой. A 5-year-old boy, you put him with girls, and he's, girls, yuck, sissy girls. 15-year-old boy, you put him with girls, got a different opinion. Если, например, 5-летнего мальчика поместить в одну
скажем, в одно помещение с девочками, он скажет: фу, я не хочу тут с девчонками общаться, что мне здесь делать. Как бы, а если туда поместить 15-летнего юношу, то у него будет совершенно другая реакция на это. So we also need to mature in, but not of course boy and girl like that, but we need to mature in our devotional life. And Rupa Goswami has also given us some clue that what we feel in the beginning is all untasteful and some rules and regulations and chanting the names on the japa beads. At the beginning it may seem not tasteful, but gradually the taste will come, it will change, and our heart disease will be cured. Так или иначе, это процесс определенного роста, процесс определенного как бы становления преданным. И Шрила Рупа Госвами, он говорит о том, что если поначалу мы практикуем сознание Кришны, мы воспеваем святые имена, и, может быть, нам кажется это каким-то обладающим каким-то горьким вкусом. Но если мы будем просто продолжать, то мы начинаем ощущать сладость этого, экстаз этого процесса. Это приходит со временем. Мы просто растем, как духовные люди, происходит духовный рост. And we pray to Guru Maharaj and Gurudev that they accept us in the eternal family. They've accepted us, but are we coming up to the mark? We do not know. But we pray they will accept us, however we are, into the family which we are trying to make ourselves family natured, if you like, instead of being separate interest, family dedicating interest. И, безусловно, Шрила Гуру Махарадж и Шрила Гурудев, они приняли нас. Но возможно, что мы еще не квалифицированы, чтобы войти в вечную семью. Поэтому наша молитва должна быть посвящена тому, чтобы они забрали нас, чтобы мы стали членами этой семьи. И мы должны стараться делать все, что возможно в наших силах, чтобы достичь успеха. Наше сознание должно быть не местечковым сознанием, как бы индивидуальным сознанием, а семейным сознанием. И эта семья — это духовная семья, семья Кришны, семья вайшнавов. Харе Кришна. Харе Кришна. Еще есть какие-то вопросы? Гайатри, ваша очередь. Gayatri. Гайатри. Гайатри Диди. Where is she? She was just there, but... Okay. Okay, now we can see you are hiding from the camera. Hare Krishna. Dandavad. А можно спросить вопрос? Then Maharaj, you... There is a question, Maharaj. Oh, there's a question. Last question. Okay. А всегда ли должен присутствовать энтузиазм во время служения, или это как волны, то приходят, то уходят? И что делать, когда уходит энтузиазм? That's another question. Very substantial, requiring very substantial answer. But maybe Okay, well, I don't know what the question is, but maybe this one is for you, because you can flow in Russian for our short time that's left. But let me hear the question. It's about enthusiasm, Maharaj. How enthusiasm can come in waves. Sometimes we're enthusiastic, sometimes we're less enthusiastic, and when we're less enthusiastic, what to do? Okay, well, if the question is for you, because you can flow. But I can say, okay, good that you are getting these feelings. Because Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu says, this is one of the symptoms, one of the lighthouses, to understand you are on your way. But that should dip and increase less and less as time goes on. И в действительности это очень хороший вопрос. Это говорит, что ты находишься на правильном пути. И Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху говорит об этом. Это симптом преданного, который совершает определенный прогресс. И со временем этот энтузиазм, он станет очень стабильным. То есть он не будет появляться и исчезать, появляться и исчезать. Вопрос времени. So now Paramahananda Prabhu will give you
commentary, purport, or something more. You can flow some more because we just have a few minutes and you can say much, double, 3 times more than I can. Вот энтузиазм, безусловно, энтузиазм будет появляться, энтузиазм будет исчезать. Это, безусловно, зависит от нашей веры, а также от нашего вкуса. И, как сказал Махарадж, это очень хороший симптом. Иногда известны случаи, когда преданные Сарасвати Такура, его ученики, не подошли к нему и сказали: Махарадж, мы практикуем, может, уже почти 10 лет, но хотя бы что-то мы ощутили бы, но мы ничего вообще не ощущаем. И Сарасвати Такур сказал, что я на самом деле очень рад, что вы мне это сказали. Я боялся, что вы скажете что-то другое, скажете, что вы совершили прогресс, и что у вас там какие-то эмоции духовные появились. Это хороший признак. Это говорит о том, что мы стремимся к нечто великому, непостижимому. На самом деле мы стремимся к этому. Это практически то, что невозможно достичь. То есть мы стремимся к невозможному. Мы надеемся, что в какой-то момент мы сможем достичь лотосных стоп Господа Кришны, можем стать членами этой семьи. И это то, что нас питает как преданных. И, безусловно, в нашей ситуации, поскольку, как говорил Шрила Гурудев, мы все люди, и людям свойственна определенная природа. Наша природа, мы еще не стали вечно освобожденными духовными душами. Поэтому это очень важно и фундаментально для преданных сохранять общество вайшнавов. Шрила Гурудев неоднократно говорил об этом. Когда подобное происходит, мы должны искать общество вайшнавов, потому что все вайшнавы двигаются, мы все двигаемся в одном направлении, мы пытаемся идти к той же самой цели. И наше общение с друг другом вдохновит нас. Как говорит Махарадж, как мы часто говорим, то, что мы семья. Чем занимается семья? Когда у кого-то проблема, у кого-то с энтузиазмом плохо, какая-то депрессия наступила, подходит сестра, брат, дядя, отец, мать и делятся любовью, делятся нежностью и вдохновляет этого человека. И тогда ты берешь опять в руки то, что нужно взять для служения, и идешь и делаешь это. Притом испытывая энтузиазм, испытывая счастье, испытывая благодарность за то, что пришло это служение. И если мы будем помнить о том, что служение, оно очень редко. Преданных в этом мире очень мало. Если мы возьмем общее население людей, это сколько? Я даже не знаю сколько, там триллионы людей. Сколько из этих людей имеет возможность служения Господу, служения вайшнавам? Единицы, 0,000, даже не знаю сколько нулей там. И каким-то непостижимым образом, какой-то непостижимой удачей этими людьми оказались мы. Почему, можно даже не спрашивать. Дураку понятно, что никаких качеств, я могу говорить о себе, у меня, например, нету. И каждый вайшнав, если он реальный вайшнав, он также примет это решение, что у меня нет никаких качеств, но по своей безграничной милости вайшнав, Махапрабху, Кришна, он занял меня в этом служении, дал мне эту возможность. Поэтому, когда к нам приходит служение, мы должны видеть это в свете того, что Господь до сих пор хочет от нас служения. Господь ведет нас. А вот когда служение к нам перестает приходить, тогда мы должны обеспокоиться, тогда мы должны думать о том, что у нас какие-то серьезные проблемы. Может быть, Господь не хочет от нас уже ничего. Оставил нас. Я помню, когда Шрила Гурудев, он сделал операцию в Сокеле. Был очень драматический момент, все следили за этим очень внимательно. И когда он вышел из больницы, Шрила Гурудев, он отправился опять в ашрам Сокеле, а какой-то преданный, который был очень просто сердечный, не думая о том, через что прошел Гурудев, насколько тяжела это была операция вообще нахождение в госпитале, обратился, предложил поклоны. Гурудев еще практически по дороге в свою комнату, он сказал: Гурудев, не могли бы мне дать посвящение? И тогда старшие преданные, которые находились с Гурудевом, они начали прогонять этого преданного, сказать: ты что, совсем что ли из ума выжил? Ты не видишь, Гурудев, он с госпиталя идет, ему нужно срочно отдохнуть. Чего ты к нему пристаешь с такими глупыми вопросами? Но Гурудев остановил их и сказал: нет, на самом деле это очень хороший вопрос. И я очень счастлив, что это произошло сейчас со мной. Это говорит о том, что они в духовном мире до сих пор хотят от меня служения. Они посылают ко мне эту искреннюю душу. И это делает меня очень счастливым и исполненным надежды. Это должно быть также наше видение. Это не то, чтобы Гурудев, он находился на платформе, на которой находимся мы, это не так. Но он являл свои игры для того, чтобы преподать нам определенный урок.
Поэтому мы всегда должны помнить об этом. И как только мы будем помнить об этом, насколько ценно служение, что это только служение, только через служение мы сможем найти путь к сердцу вайшнавов. Мы всегда будем преисполнены энтузиазмом. Не может такого не быть. Также, когда мы голодные, мы всегда преисполнены энтузиазмом, когда мы видим полную тарелку просада, правильно? Ни у кого нет недостатка энтузиазма. Когда ты голоден, ты видишь просад рядом с собой. Энтузиазм просто переливает, как говорится. Так что мы должны также помнить об этом. Мы должны быть голодными к служению, голодными к этой связи, духовной связи с вайшнавами, духовной связи с Господом. Харе Кришна, Джай Шила Гурудев Ки Джай. Jai. Okay, Maharaj, time to sing because I'm going to have to slip away very soon. And so, Время спеть баджан. Maharaj, today is Lochin Thakur's appearance day. Appearance or disappearance? Appearance, is it? disappearance. Disappearance. So how about we sing Lochin Thakur's bhajan? Akratha Paramananda. Okay, very good. We sang споем. two today, but we didn't sing this one. We sang Avatara Sara, Gora Avatara, and we sang Ki Jabi. Both wonderful songs. And then now, you're suggesting which song? Akrodha Paramananda. Akroda Paramananda. Nityananda. Yes, Prabhu. Very good suggestion. Споем, Махарадж, Акродха Парамананда? Ну, я не знаю, может быть, больших. Кто из Киртании есть? And first of all, Maharaj, please allow me, I'll just give some quick key jais, and I'll be hearing you for the time being, but Maharaj, I'll have to slip away. Махарадж отправляется на другую, как говорится, часть света, чтобы встретиться с другой группой преданных. Он хотел предложить свои поклоны и свое почтение. И на самом деле он будет сейчас участвовать в киртане, но он просто на какое-то время выключит камеру, чтобы подготовиться. Дандават Махарадж, Джай. Saparika Shishi Guru Gauranga Gandhava Govinda Sandaju Ki Jai. And Jai Abhazya Jai Saparika Shishi Guru Gauranga Gandhava Giridhari Ju Ki Jai. Jai Shriman Mahaprabhu of Sochi Ki Jai. Giriraj Govardhan Ki Jai. Jai Shri Harinama Sankirtan Ki Jai. And Jai Shri Rupanuga Guru Bhaga Ki Jai. Jai Bhakti Sevan Rishikesh Maharaj Ki Jai. Paramanandai Prabhu Ki Jai. All the thankful Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Jai Srila Bhakti Ranjan Madhusoodan Maharaj Ki Jai. And Jai Srila Bhakti Bhima Avadut Maharaj Ki Jai. And Sri Chaitanya Saraswata Acharya Brinda Ki Jai. Maharaj, I'll hear and join you for a couple of minutes, but please excuse, I'll slip away. Please chant Hare Krishna, be happy. Акротха Парамананда Нитянанда Рай. Абхимана Шуня Нитай Нагаре Дедай. Акам Панчита Дживир Дваре Дваре Гия. Харинама Махамантра Джена Девайя. Харе Декхи Таре Кохи Данти Трин
Дандаваты, Парамананда Прабху, Харе Кришна. Всегда чувствую себя благословленным находиться в вашем общении. А мы аналогичные чувства чувствуем. Меня вот сейчас посадили на 2 недели на карантин по прибытии в Таиланд. Вот сижу. Вы вчера в Таиланде, да? Да, я прилетел 5 дней назад. Сразу в аэропорту приняли, дали 15 суток за хулиганство. Ну хорошо, хоть интернет. Сижу, исправляюсь. Хорошо, хоть интернет есть. Да, действительно. Вайшнавы, интернет. На самом деле удивительно, как вот вся эта технология. Вот почему Сарасвати Тхакур говорил о юкта вайраги. Любые технологии, которые как бы появляются в мире, их единственное предназначение для того, чтобы они были использованы в служении Господу. И он проиллюстрировал это как раз-таки сам, используя печатные станки, автомобиль и так далее, все вот эти новшества в то время. А сейчас мы используем как бы современные новшества, как они должны быть использованы на самом деле. Да, это точно. Так что Господь милостлив к нам. Чай, дандаваты всем. Дандаваты, Парамананда, дандаваты. Мы отправляемся в Украину, в Харьков сегодня. Харе Кришна. Поклоны всем харьковским украинцам. Обязательно, Махарадж, обязательно. Всех преданных передам. Дандаваты. Дандаваты. Джай Сапарикара Шиши Гуру Гуранга Ганхаро Гиридхари Жики Джай Ши Гирираж Гавардхан Ки Джай Джай Вишнупад Парамахамса Паривраджика Чаря Варя Штутарашта Шишимат Бхакти Сундар Говинда Дев Гасвая Махарадж Ки Джай Джай Вишнупад Парамахамса Паривраджика Чаря Варя Штутарашта Шишимат Бхакти Ракшак Шдардев Гасвая Махарадж Ки Джай Бхагаван Шива Бхакти Сидан Сарасвати Такур Прабхупад Ки Джай Джаун Вишнупад Шива Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай Джаун Вишнупад Шива Сачитананда Бхактинот Такур Ки Джай Джаун Вишнупад Шива Джаганатха Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай Ширупаму Гуру Варга Ки Джай Намачаря Шива Харидас Такур Ки Джай Коти Вайшнава Ринда Ки Джай Шивада Видяпушна Ки Джай Шива Вишванат Чакравати Такур Ки Джай Шинароттам Шимананда Шиниваса Чаря Прабху Ки Джай Шива Вриндаван Дас Такур Ки Джай Шива Кришнадас Кавираджа Ки Джай Сад Госвами Вриндавана Ки Джай Сапаршада Шинитянанда Прабху Ки Джай Сапаршада Шимам Махапрабху Ки Джай Джай Шиши Рада Кришна Гопи Гопинат Шьяма Кунда Рада Кунда Гири Гавардхана Ки Джай Шудха Бхакти Вигнавинаша Шинри Симхадев Ки Джай Бхакта Прабара Прахада Махарадж Ки Джай Туласи Махарани Ки Джай Ганга Ямунаджи Ки Джай Грантарад Шримад Бхагаватам Читания Чаритамрита Ки Джай Вишвайшнава Раджа Сабха Ки Джай Читания Сарасват Мат Ки Джай Шидам Майпур Ки Джай Шидам Набадвип Ки Джай Бриндаван Пурушотам Дхам Ки Джай Бхадева Субхадра Джаганатха Ки Джай Самаветта Вайшнава Мандала Ки Джай Самаветта Бхакта Ринда Ки Джай Харинам Санкиртана Ки Джай Джаун Вишнупад Шива Бхакти Бимала Вадут Махарадж Ки Джай Джаун Вишнупад Шива Бхакти Судхир Госвами Махарадж Ки Джай Джаун Вишнупад Шива Бхакти Нирмала Чаря Махарадж Ки Джай Джаун Вишнупад Шива Бхакти Раджнам Мадхусудан Махарадж Ки Джай Шри Читания Сарасват Мадхачаря Вринда Ки Джай Джай Шипат Виджай Раман Прабху Ки Джай Шива Бхакти Амрит Махавир Махарадж Ки Джай Шипат Бхакти Ашрай Данди Махарадж Ки Джай Шимати Бхакти Валита Деви Ки Джай Джай Парамананда Прабху Ки Джай Джай
Ом Вишнупад Вишвариню Шрилаче Бхактидан с вами Прабхупад ки джай, Шри Гуру Парампара ки джай, джай. День памяти об уходе Лодшина Даса Тхакура ки джай. Джай всем преданным ки джай. Тай Гаур Прямананды Шрилой. Джай Бхактисеван Кришикеш Махарадж ки Джай Гуру Махарадж, Гурудев, всем преданным ки джай. Харе Кришна, дорогие преданные, это наша дневная программа закончена. Все наши поклоны, дандаваты. Встретимся, скорее всего, послезавтра. Все, до новых встреч. Всегда помнить о Господе, никогда о нем не забывать. Побольше почитать книг, побольше почитать мантры, побольше послушать лекции. И в процессе этого что-то делать. Харе Кришна, всем дандаваты.